Our new session. In this session, we are going to continue the lesson 6. So, see, in the last video, we discussed about the resistance of regional powers against the British rule and who are the Palekaras, from which parts of Tamil Nadu they are controlling, and they are having resistance towards the British domination. That and all we discussed, and also we saw the Kalakadu battle and fall of Pulithevar and who is Velu Nachar. This and all we discussed in the last session. In this session, we are going to continue about the rebellion of Veerapandiya Kattabomman. So before Veerapandiya Kattabomman, Pulithevar, Velu Nachar, some of the other Tamil revolters, Tamilagam revolters, they revolted against the British powers and other Arcot, Nawab and other supporters of British powers. So the next Palekara who revolted against the British and other British supporters is Veerapandiya Kattabomman. Veerapandiya Kattabomman is a son of Jagaveera Pandya Kattabomman, and Jagaveera Kattabomman is a very peaceful and normal. He is to respect the orders from the British governors and other administrators. So later stages what happened, there is a small events led to the conflicts between or clash between the Veerapandiya Kattabomman and the East India Company slightly started, and that led to a great rebellion of Veerapandiya Kattabomman against the Britishers. So due to British and Carnatic had a treaty which is signed in 1781. So based on that, Mysore Sultan and the treaty of Carnatic signed during 1781, they have to pay tax or give money to the Britishers. So due to this treaty, Carnatic treaty, and the surrender of Mysore Sultan to Britishers, and that led to the gain the right of Britishers to collect taxes from the Panchalam Kurichi. So Panchalam Kurichi is a region which is under the control of Veerapandiya Kattabomman and his father. So due to there's a treaty signed between the Britishers and the Carnatic or Mysore Sultan, that led to the Panchalam Kurichi comes under the control of Britishers. So here is the small spark creates between the East India Company and the Veerapandiya Kattabomman. So Veerapandiya Kattabomman என்ன பண்ணா, இந்த இடத்துல வந்து அவங்களோட ரீஜன்ஸ்ல டாக்ஸ் கலெக்ட் பண்ண சொல்லி அவங்க வராங்க பிரிட்டிஷர்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல பாளையக்காரரான Veerapandiya Kattabomman என்ன பண்றாரு, அவங்கள ஹியூமிலியேட்டட்னா அவங்கள அசிங்கப்படுத்தி அனுப்பிச்சிடுறாரு. டாக்ஸ் அவங்களால கலெக்ட் பண்ண முடியாது, தர முடியாதுன்ற ஒரு சின்ன பிரச்சனைனால அங்கதான் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது. இதனால Veerapandiya Kattabomman அவங்க அப்பா வந்து ஒரு அமைதியான ஒரு கொடுக்குற டாக்ஸை கொடுத்துட்டு அப்படி இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க. பட் ஆனால் எந்த உண்மைன்னு தெரியல. ஸோ இந்த சின்ன டேக்ஸ் கொடுக்க முடியாத விஷயத்தை அவர் எதிர்த்தாரு, மறுத்தாரு. அதனால ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் Veerapandiya Kattabommaனுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை உண்டாயிடுச்சு. அதுதான் காலப்போக்கில் மிகப்பெரிய ரிபெலியனாகவும் ஒரு போராட்டமாகவும் மாறிச்சு. ஸோ அதுக்கடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்டேஷன்னா ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் ஜாக்சன் துரைன்ற ஒரு கவர்னர் ஜெனரலுக்கு பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி கவர்னர் ஜெனரல் அகேன்ஸ்டாக என்ன பண்ணுறாரு, இவர் அவருடைய எதிர்த்து ஒரு குரல் கொடுக்குறாரு. டேக்ஸ் எங்களால் கொடுக்க முடியாது, we can't pay taxes அப்படி சொல்லி இவர் ரிஃப்யூஸ் பண்ணுறாரு. இதெல்லாம் பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் உருவாகுது. ஜாக்சன் துறைக்கு பிரிட்டிஷ் கவர்னர் ஜெனரல் ஜாக்சன் துறைக்கும் Veerapandiya Kattabommaனுக்கும் ஒரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகுது.
ஸோ அதுக்கடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஜாக்சன் துரை முடிவெடுக்கிறாரு. அதை பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது, அதுக்கு பர்மிஷன் கொடுக்கல, டேக்ஸ் கட்டாமல் போனார், அதனால் அவருக்கு அரெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆர்டர் கேட்குறாரு. ஆர்டர் வந்து மெட்ராஸ் கவர்மெண்ட் என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து பர்மிஷன் கொடுக்காம போச்சு, அரெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதில் தொடர்ந்து ஜாக்சன் துரை என்ன பண்ணுறாருன்னா, நீ வந்து என்ன ஒரு இடத்துல மீட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரத்துக்கு வர சொல்கிறாரு. அங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து திரும்ப அவரை அங்கேயும் பார்க்க முடியாமல் அவர் அப்படியே சுத்த விடுறாரு. ஸோ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வாஸ் asked to meet the Jackson, Governor General of East India Company, and is making him to roam around. ஸோ நிறைய இடங்கள் என்ன பண்ணுறது, நான் இங்கே இருக்கிறேன், நான் அங்கே இருக்கிறேன், நீ இங்கே வா அங்கே வா அப்படின்னு சொல்லி மீட் பண்ணி வர சொல்கிறாரு பேசுறதுக்காக. அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் வருஷம் வர முடியலை. என்ன பண்ணுறாருன்னா, இந்த ஜாக்சன் துரைன்றவர் அவரை ரொம்ப அலக்கழிக்க. அதனால் என்ன ஆச்சுன்னா திடீர்னு அவரை ஏன் வந்து நீங்கள் வரி கட்டாமல் இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்குமெண்ட் உருவாகுது. அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கும் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு பிளவு ஏற்பட்டு ஒரு கேப் ஆகிடுச்சு. அந்த இடத்துல இதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு புரட்சி போராட்டம் அப்படின்ட்டு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து அந்த இடத்துலயே அவரை கைது பண்ணுறதுக்கும் ட்ரை பண்ணுறாரு ஜாக்சன் துரை. அந்த இடத்துல வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஊமத்துறை, அதுக்கப்புறம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் 2 பேர், ஊமத்துறை வந்து அவங்க தம்பி, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோட தம்பி, அவங்க 2 பேர் இமீடியட்டாக அந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அவர் மீட் பண்ண சொன்ன இடத்துல இருந்து சடனாக எஸ்கேப் ஆகிறாங்க. எஸ்கேப் ஆகி போனதுனால பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. அந்த பிரச்சனையை அதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆச்சுன்னா பிரிட்டிஷ் அவரை வந்து அடிமைப்படுத்தணும், உங்களோட வரிலாம் எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மிகவும் அவர் மேலே ஒரு கொடுமையான ஒரு சட்டங்களை நிறைய ஏற்றி அவரை பிடிக்கணும், அரெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து மெட்ராஸ் கவுன்சிலுக்கு முன்னாடி வந்து அவர் சரண்டர் ஆகணும், சரண்டர் ஆகிட்டு என்ன பிரச்சனைன்றதை அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கேட்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவர் அங்கே போகிறாரு. அங்கே போன உடனே அவரு கூட இருந்த இன்னொரு சிவசுப்பிரமணியார் என்ற அவருடைய ஆலயம் அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸ் கவுன்சில் முன்னாடி போயிட்டு இவர் நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங் த வாட் ஹேப்பன் இன் வாட் ஜாக்சன் டிட் இன் பாஞ்சாலம் குறிச்சியன் அண்ட் வாட் த சீன் தட் டுக் பிளேஸ். ஸோ அந்த இடத்துல என்ன நடந்து, என்னெல்லாம் இவர் வந்து அலைய விட்டாரு, எப்படிலாம் அவர் நடந்துனாரு கொடூரமா ஜாக்சன் துரைன்றது அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு. மெட்ராஸ் கவுன்சில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அங்கே இருக்கிற கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இவரை வந்து ஆளை மாற்றுறாங்க. ஆளை மாற்றிட்டு லாஷிங்டன் என்ற ஒரு புது ஆளை அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துக்கு, பஞ்சாலம் குறித்து அதை கண்ட்ரோல் கொண்டு வர்றதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் என்ன பண்ண, கொடுக்க வேண்டிய செலுத்த வேண்டிய எல்லா வரிகளையும் செலுத்திட்டு அதை இப்போ ரிமைனிங் கொஞ்சம் இருக்குது, அதை மட்டும் என்ன பண்ண அந்த செலுத்த வேண்டிய வரியெல்லாம் எல்லாத்தையும் செலுத்திட்டு கொஞ்சம் பெண்டிங் இருக்கிற பேசி முடிச்சுட்டு வெளியே வர்றாரு. வந்த உடனே அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கையை சேர்ந்த மருது பாண்டியர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து திண்டுக்கல் சேர்ந்த கோபால நாயக்கா, அதுக்கப்புறம் யாதவ நாயக்கா ஆனமலையை சேர்ந்த இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ண பிரிட்டிஷ் எதிராக என்ன பண்ண ஒரு கான்ஃபெடரேஷன் உண்டாகுது. ஏன்னா டீமாக உருவாகிறாங்க பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு எதிராக. அதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் என்ன பண்ணுறது, நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அந்த கான்ஃபெடரேஷனில் அந்த இயக்கத்தில் இவரும் சேரலாம் முயற்சி பண்ணும்போது அந்த டைமில் இருக்கிற லாஷிங்டன் அந்த கலெக்டர் என்ன பண்ண ஆர்டர் பண்ணுறா, நீங்கள் அந்த இடத்த அவங்க மீட் பண்ணக்கூடாது, மருது சகோதரர்கள், அப்புறம் கோபால நாயக்கா, திண்டுக்கல், அதுக்கப்புறம் ஆனமலை, யாதவ நாயக்கா எல்லாரையும் மீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் போடுறாரு. அந்த ஆர்டரை மீறி மீட் பண்ணுறாரு. ஸோ இதனால் மக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, லாஷிங்டன் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியோட கவர்னர் என்ன பண்ணுறாரு, புது கவர்னர் திருநெல்வேலி பாஞ்சாலம் குறிச்சி என்ன பண்ணுறாங்க, சீஸ் பண்ணணும், நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனோட ஃபோர்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும், அவரை பிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணுறாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அப்பியரன்சஸ் பார்த்தோம். இது வந்து கட்டபொம்மன் அண்ட் கான்ஃபெடரேசி. ஸோ இவங்க கூட வந்து இவர் வந்து யாரை கூட டீம் ஆகிறாரு, பிரிட்டிஷ் இந்தியா எதிர்த்து போராடுறது தான் இது. அதுக்கப்புறம் வந்து நேஷனல் என்ன பண்ணுறாங்க, தடுக்கிறாரு, மீட் பண்ணக்கூடாது, அவங்க சேர்ந்து பேசக்கூடாது, இவங்க எதாவது போராடக்கூடாது ஆர்டர் போடுறாரு. அதையும் மீறி மீட் பண்ணுறாரு. அது மேலே ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் தான் ஸோ இன்னொரு சேலஞ்ச் ஆகிட்டு இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா கட்டபொம்மன் வந்து சிவகிரி பாளையக்காரரை கேட்குறாரு, இவங்க கூட ஜாயின் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் எதுக்கு என்ன பண்ணுறாரு, நான் பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கிறாரு. அதை தொடர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி என்ன பண்ணுன்னா
பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை நம்ம கண்ட்ரோலில் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முயற்சி பண்ணுறாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சீஜ் ஆஃப் பாஞ்சாலங்குறிச்சி. ஸோ இந்த ஆர்டர் இவர் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து நேஷனலினுடைய ஆர்டரை வந்து கேட்காம அவங்கள மீட் பண்ணிட்டு கான்ஃபரன்ஸில் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு டீமாக உருவானதுனால அதுக்கடுத்து இருக்கிற பேனர்மேன் என்ற ஒரு டீமாக பிரிட்டிஷ் ஆளவர் ஒரு குரூப்பை ஃபார்ம் பண்ணிட்டு அவர் அனுப்புகிறாங்க. செப்டம்பர் 1, 1799 கட்டபொம்மனுக்கு சரண்டர் பண்ண சொல்லி ஒரு ஆலிமூலமாக தகவல் கொடுக்குறாங்க. அந்த தகவல் கொடுத்ததில் என்னாச்சுன்னா அவர் சரண்டர் ஆக முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து மறுபடியும் எஸ்கேப் ஆகிறது. அந்த இடத்துல இருந்தால் மிகப்பெரிய ஒரு கிளாஷாக உருவாயிட்டு அதுக்கப்புறம் சிவசுப்ரமணியார்ன்றவர் வந்து அவர் தான் வந்து டூருக்கு போனார். அவரையும் ஜெயிலில் போட்டுறாங்க. அவர் அங்கேருந்து எஸ்கேப் ஆனதுக்கப்புறம் பாஞ்சாலங்குறிச்சி ஃபோர்ட் கட்டபொம்மனுடைய ஃபோர்ட்டை ஃபுல்லாக என்ன பண்ணுறாங்க, சிறப்பிடிச்சிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன அறிவிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. யார் வந்து வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தலையோ இல்லை உயிரோட பிடிச்சி கொடுங்களோ அவங்களுக்கு பரிசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிக்ளேர் பண்ணுறாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டயபுரம் ராஜா என்ன பண்ணுறான், எங்கே இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு காமிச்சு கொடுக்குறான். காமிச்சு கொடுத்ததுனால அவரை இமீடியட்டாக என்ன பண்ணுறாரு, வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் எல்லா அவர் மேலே சாட்டப்பட்டு பொய் வழக்குகள் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறது, ஃபேக் கேசஸ் அண்ட் கம்ப்ளைன்ஸஸ் ஹி அக்செப்ட் எவ்ரிதிங் அண்ட் ஹி வாஸ் ஹேங். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவரை ஒரு பொது இடத்துல அவர் வந்து தூக்கி விடுறாங்க. அவர் மற்ற பாளையக்காரர்களுக்கு முன்னாடியே அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர் தூக்கில் போட்டாங்க, கொண்டுட்டாங்க. இதோட பார்த்தீங்கன்னா வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய கான்செப்ட் முடியுது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தது வந்து புலித்தேவர் 1755 1767. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1790 1799 வரைக்கும் நம்ம வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து ஃபைட் பண்ணிட்டு இருந்தார் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அகைன்ஸ்ட். அடுத்தது யார் வராங்க, நம்ம முன்னாடி பேசுகிற மாதிரி ஒரு குரூப்பாக இருந்தாங்க. யாராவது மருது சகோதரர்கள், வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன், இவங்களும் ஒரு டீமாக இருந்தாங்க. இப்போ வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனை தூக்கிவிட்டு அவரை இறக்க செஞ்சுட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹூ இஸ் கமிங் மீன்ஸ் மருது பிரதர்ஸ். ஸோ மருது பிரதர்ஸ் யாராருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய மருது ஆர் வெள்ள மருது அண்ட் எங்கர் பிரதர்ஸ் சின்ன மருது. ஸோ சின்ன மருது பெரிய மருது 2 பேர் இருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் யார் பார்த்தீங்கன்னா முத்துவடிகள் சிவகங்கை மன்னருடைய முக்கியமான படைத்தலைவர்கள். அவருக்கு நிறைய விஷயங்களை உதவி செஞ்சாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வேலுநாச்சியார் வந்து அந்த இடத்த வந்து திரும்ப சிவகங்கை மீட்டு கொடுத்து உதவணும்னா இந்த மருது சகோதரர்கள் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 18th centuryல இந்த மருது பிரதர்ஸ் சேர்ந்து ஒரு டீமாக உருவாயிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எதிர்க்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஊமத்துறை இருக்கார்ல வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் தம்பி, அவரையும் அவங்க டீமில் சேர்த்து இவங்க 3 பேர் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆர்காட் நவாபு ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ட்ரூப்ஸோட இருக்கிற எல்லா ஆயுத கிடங்குகள் எல்லா தரவாடங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மறைமுகமாக போய் தாக்குறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்க தேவையான ஆயுதங்களையும் அங்கேருந்து மறைமுகமாக கொண்டு வந்துடுறாங்க. இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா மருது சகோதரர்களுடைய ஆரம்ப கட்டம். அவங்க எப்படி வந்து பிரிட்டிஷ் எதிர்த்து போராடுறாங்க இதில் போட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிபல்லியன். ஸோ மருது பிரதர்கள் வந்து எப்படி அவங்களோட ரிவோல்ட்டு அவங்க எப்படி வந்து அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ மருது பிரதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம கட்டபொம்மனை வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து டிஃபீட் பண்ணி அவரை தூக்கிலையும் போட்டு கொண்டுட்டாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மருது பிரதர்ஸ் என்ன பண்ணால் அவங்க ஒரு டீமாக மறுபடியும் ஒரு கான்ஃபெடரேஷன் குரூப் ஆஃப் ஃபார்ம் ஆகிறாங்க. அதில் யாராவது ஏற்கனவே இருந்த ஆளுங்க முக்கியமான திரும்ப மறுபடியும் ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஊமத்துறை, அதுக்கப்புறம் கேரளாவை சேர்ந்த பெர்மா ஆஃப் மலபார், அதுக்கப்புறம் மருது பாண்டியன் ஆஃப் சிவகங்கை, கோபால நாயகா, இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு டீமாக ஃபார்ம் ஆகிட்டு பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி அகேன்ஸ்டாக ஏப்ரல் 1800 ஒரு புரட்சியை உருவாக்குறாங்க. ஸோ அந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற எல்லா இடங்களும் ஈஸியாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. மதுரை, ராமநாதபுரம் மற்ற இடங்கள் எல்லா இடங்களும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி தெரிய வந்து இவங்கள கட்டுப்படுத்தவும் அந்த அந்த குரூப்பில் யாரெல்லாம் இருக்குதோ கேரளா சேர்ந்த வர்மா, அதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர் பாளையக்காரர், சத்தியமங்கலம் பாளையக்காரர், தாராபுரம் பாளையக்காரர் எல்லாரும் என்ன பண்ணுறாங்க, பிடிச்சவங்கள தூக்கில் போடுறாங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து அந்த போராட்டத்துலேருந்து 1801 தொடர்ச்சியாக அந்த போராட்டம் நடந்துகிட்டே இருக்கும். மருது பிரதர்ஸ், அப்புறம் வந்து செவத்தையா, ஊமுத்துறை இவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கேருந்து தப்பிச்சு பாளையங்கோட்டை
பாளையங்கோட்டை ஜெயிலிருந்து தப்பிச்சு காமுதி என்ற ஒரு சின்ன முருகனுடைய கேபிட்டல் அந்த இடத்துல போய் தஞ்சம் போடுறாங்க. ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்ப வந்து வெள்ளையர்களை எடுத்து போராடணும்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து திரும்ப அவங்களோட டீம் மறுபடியும் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சிவகங்கையில் அவங்களுக்கு இடம் கொடுக்கப்பட்ட மருது சகோதரர்கள் மற்றும் மருது பாண்டியர் எல்லாரையும் வந்து இங்கிலீஷ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க எல்லாரையும் ஊமத்துறை செவத்தையா அவங்க எல்லாரையும் வந்து எங்களுக்கு சரண்டர் பண்ணுங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வார்னிங் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து ப்ரொக்ளமேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேற்கொண்டு இந்த பிரிட்டிஷுக்கு எதிராக நடக்கிற அந்த போராட்டங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுது. ஸ்ட்ரென்தன் வலுவடைந்த உடனே என்ன ஆச்சுன்னா எங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணும் அப்படின்ற கான்செப்டும் அந்த இடத்துல தமிழ்நாடு அப்புறம் சிவகங்கை மற்ற எல்லா இடங்களையும் இண்டிபெண்டன்ஸ் வேணுன்ற கான்செப்டும் உருவாகுது. அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னாச்சுன்னா சிவகங்கை. ஸோ சிவகங்கையில் என்னாச்சுன்னா இதுதான் வந்து ப்ரொக்ளமேஷன் ஆஃப் 1801. ஸோ ஆர்காட் நவாபு அவர் கூட பிரிட்டிஷ் எல்லாம் சேர்ந்து ஜாதி மதம் இது எல்லாத்தையும் மீறி இந்த ஆர்காட் நவாபுக்கு அகேன்ஸ்டாக என்ன பண்ணுறாங்க, அவருடைய மாளிகை எதிரில் நம்ம ஆளுங்க இந்த ஊமத்தோட செவத்தையா மருது சகோதரர்கள் கோகுல நாயகர் எல்லாரையும் கொஞ்சம் பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு போராட்டம் பண்ணுறாங்க. தள்ளுறாங்க. அந்த போராட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக போராடுறாங்க. அது போராடிட்டே இருக்கும் என்னாச்சுன்னா இந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு எட்டயபுரம் தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை சேர்ந்த ராஜாக்கள் என்ன பண்ணாங்க பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழர்களோட எல்லாருக்கும் பாளையக்காரர்கள் எல்லாமே என்ன பிளவு ஏற்படுறதுனால டிவைட் அண்ட் ரூல் பாலிசின்ற ஒரு கான்செப்ட் இடத்துல பிரிட்டிஷ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி நம்ம ஆளுங்களுக்குள்ள பிரச்சனை ஒன்று பண்ணி இதை வந்து மிகவும் ஒரு ஃபெயிலியர் ஆக்கி விட்டாங்க. ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபால் ஆஃப் சிவகங்கை. ஸோ சிவகங்கை பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வேலு நாச்சியார் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் படைத்தளபதி நம்ம மருது சகோதரர்கள் அவங்க கண்ட்ரோல் அவங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இது கடைசி என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தஞ்சாவூர் திருச்சி எல்லாத்தையும் அட்டாக் பண்ண அந்த இடங்களை பிடிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பிராணிமலை காளையார் கோயில் இங்கேயும் டிஃபீட் பண்ணி இங்கிலீஷ் ஃபோர்ஸஸை எல்லாரையும் பிடிச்சிட்டாங்க. அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெபெலியன் அவங்க பிரிட்டிஷ் அகேன்ஸ்டாக போராடின எல்லாருமே என்னாச்சுன்னா தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க. அதுக்கடுத்து சிவகங்கையும் அவங்க கண்ட்ரோலில் வந்துச்சு. மருது சகோதரர்கள் கடைசியில் என்னாச்சுன்னா திருப்பத்தூர் ராமநாதபுரம் வந்துருக்கு நியர்பை ஒரு திருப்பத்தூர் ஃபோர்ட்டில் 2 பேரையும் ஊமத்துறை சிவத்தையா பிடிச்சி அவங்க கழுத்து வெட்டப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் மருது சகோதரர்களையும் கொண்டுடுறாங்க. இது கான்செப்டோட சிவகங்கையில் இருந்த மருது சகோதரர்கள், அதுக்கப்புறம் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய தம்பி ஊமத்துறை, அதுக்கப்புறம் அவருடைய கூட்டாளியான செவத்தையாவும் அவங்களுடைய கதை இதோட முடியுது. அடுத்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடிக் ட்ரீட்டி. ஸோ இங்கே கர்நாடிக் ட்ரீட்டி ஒன்று 1801 ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. பாளையக்காரர்கள் எல்லாரையுமே என்ன பண்ணுறாங்க பிரிச்சிடுறாங்க. பிரிச்சுட்டு பாளையக்காரர்கள் தமிழ்நாடு மக்கள் லோக்கல் சீஃப் கிங்ஸு அது மட்டும் இல்லாமல் லோக்கல் கிங்ஸ் எல்லாரையுமே இவங்க பிரிட்டிஷ் கண்ட்ரோலில் டைரெக்டாகவே வந்து போகுது. அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் அந்த மண்ணில் எதிர்த்து அவங்க போகிறாங்களோ அவங்க ஃபோர்ட் எல்லாத்தையுமே உடச்சி நொறுக்கிட்டாங்க. அதான் வந்து கர்நாடிக் ட்ரீட்டி. ஸோ கடைசியாக அடுத்து யார் வந்தாங்க 1856, அதுக்கப்புறம் 1805 காலகட்டத்தில் தீரன் சின்னமலை என்ற ஒரு புது பாளையக்காரர் உருவாகிறார். அவருடைய ஃபேமிலி பார்த்தீங்கன்னா பாளையங்கோட்டை. இவர் வந்து ஸ்பெஷலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிலம்பம், ஆர்ச்சரி, ஹார்ஸ் ரைடிங், மாடர்ன் வார்ஃபேர் டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் இந்த கொங்கு ரீஜன்ன்ற ஒரு ரீஜனில் இருக்கிற ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்ஸு லேண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணின்னு இவருடைய ஆட்சி ஆணைக்கு எப்போ எங்கே பிறந்தார் பார்த்தீங்கன்னா 1856 தீர்த்தகிரி என்ற பேரில் அவர் பிறந்து வளர்ந்துட்டு மன்றாடியார் என்ற ஒரு ராயல் ஃபேமிலியில் பாளையங்கோட்டை அந்த இடத்துல பிறந்து வாழ்ந்துருவாரு. ஸோ காலப்போக்கில் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் சுல்தான் அவன் என்ன பண்ணுறான்னா அவனுடைய ஆள் ஒரு படைத்தளபதி அனுப்புகிறான். அவன் தான் பார்த்தீங்கன்னா திவான் முகமது அலி. ஸோ இவருடைய ரீஜனை கடந்து இவன் போய் மற்ற சுற்றி இருக்கிற ரீஜன்ஸில் டேக்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிட்டு போகணும். அது போயிட்டே இருக்கும்போது நம்ம தீர்த்தகிரி என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து சிவமலை அதுக்கப்புறம் சென்னிமலை 2 மலைக்கு நடுவில் இவருடைய கண்ட்ரோல் இருக்கிற இடம். அந்த இடத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவன் கொண்டு போகிற டேக்ஸ் எல்லாத்தையும் வழியிலே படித்து பிடுங்கிறாரு. பிடுங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் போயிட்டு அங்கே அவங்களுடைய மைசூர் சுல்தான் கிட்ட சொல்லு இந்த மாதிரி சின்னமலை 2 தீர்த்தகிரின்ற சின்னமலை வந்து இந்த டேக்ஸ்லாம் அடித்து பிடிக்கிற வழி பறிச்சிட்டாரு அட்டாக் பண்ணுற அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே அவருக்கு புதுசாக ஒரு பேர் கொடுக்குறாங்க. அந்த பேர் தான் பார்த்தீங்கன்னா தீரன் சின்னமலை.
ஸோ இதனால் அந்த பேர் கொடுக்குது. அதனால் சின்னமலைக்கு இடைப்பட்ட நடுவில் இந்த வழிப்பறியும் அங்கே நடந்த சின்ன ஒரு பேட்டிங்கையும் இவர் ஜெயிக்கிறாரு. ஜெயிச்சதுனால இவருக்கு சின்னமலை வீரன் சின்னமலை என்ற பேரை கொடுக்குறாங்க. அந்த இடத்துல இவர் ஜெயிச்சதுனால இவர் வந்து இஸ் succeeded against the Mysore Sultan and supporters of British East India Company. ஸோ அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் ரிவோல்ட். ஸோ வேலூர் ரிவோல்ட் நடக்கிறதுக்கு என்ன காரணம், அதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மருது சகோதரில் 1799 பொண்ணு குடிச்சாங்க. ஆற்காடு நவாப் பிரிட்டிஷ் டீம் கூட சேர்த்துக்கின்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் பாளையக்காரர்கள் எல்லாரையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சி நம்மளுடைய போராட்டங்களையும் கட்டுப்படுத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெவன்யூ கிடைக்கிற அதிகமாக வரி வர இடங்களில் வருமானம் வர இடங்கள் திண்டுக்கல் சேலமே அவங்க கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்துட்டாங்க வெள்ளைக்காரங்க, திப்பு சுல்தான் சப்போர்ட் இருக்குன்னு. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஆற்காடு, திருச்சிராப்பள்ளி, மதுரை போன்ற மற்ற எல்லா இடங்கள்லையும் என்னாச்சுன்னா கடைசியில் நம்ம ஆற்காடு நவாப் வந்து பிரிட்டிஷுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தாரு. ஒரு காலப்போக்கில் அவர் என்னாச்சுன்னா உண்மையாக இல்லாமல், பிரிட்டிஷ் உண்மையாக இல்லாமல் சில விஷயங்களை அவர் எதிர்த்து கொஞ்சம் செய்ய ஆரம்பித்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க கண்டுபிடிக்க ஆரம்பித்தாங்க. டிஸ்லாயல்ட்டினா அதான். ஸோ உண்மையாக இல்லாத காரணத்தை கொண்டு அவர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவர்கிட்ட எல்லா பவரு ஆற்காடு நவாப் ரீஜனு, திருச்சி, மதுரை மற்ற எல்லா டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் என்ன பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கண்ட்ரோலில் கொண்டு வந்தாங்க. இதோட ஆற்காடு நவாப்பும் நம்மளுக்கு உண்மையாக இல்லாமல் பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் இருந்தாலும் அவரையும் கடைசியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அவரோட கதையை முடிச்சு அவரோட இந்த பவரையும் எடுத்துட்டாங்க. என்ன பார்த்தீங்கன்னா வேலூர் ரிவோல்ட்டுக்கு முக்கியமான காரணம். கிரீவன்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நம்ம 1857 ரிவோல்ட்டில் அங்கே இருக்கிற சிப்பாய்ஸ் மியூட்டனி பண்ணாங்களோ, பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி பிரிட்டிஷ் எப்படி போகிறோம் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சோல்ஜர்ஸு அதுக்கப்புறம் சவுத் இந்தியாவில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் வந்து பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எதுக்கு போராடுறாங்க. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய சிப்பாய்கள் பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சில பேர் இருந்தாங்க. அதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தாடி வைக்கக்கூடாது, விபூதி வைக்கக்கூடாது, யூனிஃபார்ம் ஒன்றா இருக்கணும், ஏன்னா ஷேவ் பண்ணிக்கணும், அப்புறம் கேப் போடணும் அப்படிங்கிற சில விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் சேலரி வந்து சரியாக கொடுக்கல. அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய சில லேண்டு இதெல்லாம் கொடுக்காதனால சோல்ஜர்ஸ் என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு எதிர்த்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்களும் இவங்க போராட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பிரேக் ஆஃப் ரிவோல்ட் ஆஃப் வேலூர். எந்த வருஷம் நடந்து பார்த்தீங்கன்னா 1806 ஜூலை மாதம் 10ஆம் தேதி நடக்குது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த டர்பன்னா கேப் பண்ணி போடுறது, அதுக்கப்புறம் கம்மல், பூசைகள் இதெல்லாம் போடக்கூடாது, ஷேவ் பண்ணிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இது எல்லாமே நம்ம இந்தியன் சிப்பாய்களுக்கு, தமிழக சிப்பாய்களுக்கு பிடிக்கல. இதை எடுத்து போராடுறது தான் கிரீவன்சஸ் ஆஃப் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பிரேக் ஆஃப் த ரிவோல்ட். ஸோ 1806 ஜூலை 10 ஒரு புரட்சி வெடிக்குது. அந்த புரட்சியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் தமிழக சிப்பாய்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலோனல் மெக்காரஸு அவரை கொண்டு விடுறாங்க. அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லி, பாப்ஹோமு, அதுக்கடுத்தது இருக்கிற மற்ற பிரிட்டிஷ் ஆளுங்க எல்லாரையும் இந்த ரெஜிமெண்ட் 23rd ரெஜிமெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கிற கவர்னர் ஜெனரல்ஸ், முக்கியமான பதவியில் இருக்கிற எல்லா ஆஃபீஸும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம ஆளுங்க பொண்ணு குவிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் புல்லட் மழையால் அவங்கள சுட்டு எல்லாரையும் பொண்ணு குவிச்சிடறாங்க. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அவுட் பிரேக் ஆஃப் த ரிவோல்ட் ஆன் ஜூலை 10, 1806. ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ரிவோல்ட் சென்டர்ஸ், ரிவோல்ட் லொக்கேஷன்ஸ். தேவரம், பாஞ்சாலங்குறிச்சி, திருநெல்வேலி, காலக்காடு பேட்டில் இங்கே நடந்தது. மெர்காட்டோப்ஸ் அதில் வந்து புலித்தேவர் கண்ட்ரோலில் இருக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் குற்றாலம், அதுக்கப்புறம் ஆற்காடு, இந்த இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பிரிட்டிஷ் சப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கடைசியில் நவாப் அவரை கொண்டு குவிச்சிட்டாங்க பிரிட்டிஷ் விளக்காரங்க. ஸோ அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா கில்லஸ்பீஸ் புருட்டாலிட்டி. ஸோ இந்த ஆற்காடு நவாப் இந்த எப்படி வேலூர் ரிவோல்ட் அவுட் பிரேக் ரிவோல்ட் ஆச்சோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன அதுக்கு பழி வாங்கிறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுறான், ஒரே நேரத்தில் ஒரு 800 சோல்ஜர்ஸை சுட்டு கொண்டுடுறான். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 600 சோல்ஜர்ஸ் தூக்கி போய் ஜெயிலில் போட்டு அங்கே கொடுமை பண்ணி என்கொயரி பண்ணுறதுனால அங்கே சாவடிச்சுது. இது எல்லா விஷயமும் பார்த்தீங்கன்னா கில்லஸ்பீஸ் புருட்டாலிட்டி. ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடியுது. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அவர் பண்ண
இந்த கில்லஸ்கின்ற ஒரு முக்கிய படைத்தளபதி அவர் கொண்டு குதிச்சதாக அவருக்கு நிறைய பரிசும் பதவி உயர்வும் நிறையா கொடுத்து அவரை செய்கிறாங்க. கடைசியில் அவர் என்னாச்சுன்னா அவர் வந்து பதவியிலேருந்து அவர் தூக்குறாங்க, திரும்ப அவர் இங்கிலாந்துக்கு கூப்பிட்டாங்க. இது மட்டும்தான் வெள்ளைக்காரனால செய்ய முடியும். அது நம்ம இழந்த உயிர் இழப்போடு நம்ம திரும்ப கொடுக்க முடியாது. அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பதவி உயர்வும் பணமும் கொடுத்தவரை திரும்ப இங்கிலாந்துக்கே கூப்பிட்டாங்க. ஸோ இதோட இந்த லெசன் முடியுது. early revolt against the British East India Company. 6th லெசன் முடிஞ்சிச்சு. அடுத்த லெசன்ஸ் வந்து வேறு செஷனில் வேறு வீடியோஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.